بس 3 گھنٹے اور انتظار، پھر ہوگی رنگ برنگی پتنگوں کی بہار۔ بسنت میلہ پوری آب و تاب سے سجنے کو تیار۔ رات 12 بجے سے شروع ہوگی بوکاٹا کی گونج۔ لاہور میں جوش و خروش آسمان پر، چھتیں سج گئیں، خوابوں کا انتظام اور موسیقی کا بھی ہوگا تڑکا۔ بیرون ملک سے بھی لوگوں کی آمد جاری۔ اندرون لاہور رات کو دن کا سما، زبردست گہما گہمی، پتنگ اور ڈور کی دھڑا دھڑ خریداری، من پسند پتنگوں کی تلاش، جگمگاتی لیزر پتنگیں مرکز نگاہ۔ 4 روز میں 1 ارب 20 کروڑ کی ڈور اور گڈیاں فروخت۔ دکانداروں کے لیے آرڈر پورے کرنا مشکل۔ کے بارے میں صرف سنا ہی تھا تو، لیکن اب پہلی دفعہ 25 سالوں بعد آئی ہے، تو اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہم تیاریاں وغیرہ کر رہے ہیں، تو کافی ایکسائٹیڈ ہے۔ بسنت میں ٹریڈیشنل پہننا از دا بیسٹ آپشن۔ فل اپنا پنجابی کلچر اندر سے نکالیں۔ بسنت کا ایونٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اٹ فیلز لائک اے چاند رات۔ لاہور ہے بھی ایسے ہی سجا ہوا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ عید ہے۔ مے بی شلوار قمیض یا پھر فرشی شلوار سیٹ تھوڑا سا برائٹ کلرز میں، تو دیٹ وڈ بی دیئر۔ I love wearing colors. Generally مجھے colors پہننے بہت پسند ہے، so I think I'll opt for a bright color. نئی نسل پہلی بار بسنت کی رونق دیکھنے کے لیے بےتاب۔ جنزی کے لیے بسنت نیا تجربہ، جوش و خروش عروج پر، ہر طرف خوشیوں کی بہار۔ گڈیاں اڑائیں گے، پیچ لڑائیں گے، لاہوری کڑیاں بسنتی رنگ پہننے کو بے قرار۔ بسنت فیسٹیول پر لاہور شہر 3 زونز میں تقسیم۔ حساس مقامات پر پتنگ اڑانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دھاتی اور کیمیکل ڈور کا استعمال سختی سے ممنوع۔ پائلٹس محتاط رہیں، سول ایویشن اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا۔ نہیں، بسنت پہ بائک بند نہیں ہے۔ بسنت پہ اگر آپ نے سیفٹی راڈ نہیں لگایا ہوا تو بائک ہم بند کریں گے۔ پلیز اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے آپ پلیز سیفٹی راڈ لگائیں۔ تھینک یو۔ کسی بھی کیمپ پہ آپ جائیں گے آپ کا مفت سیفٹی راڈ لگ جائے گا۔ یہ آپ کی اپنی سلامتی کے لیے، مجھے آپ کی پرواہ ہے۔ خوشیوں بھرا تہوار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لبرٹی چوک کا دورہ، بسنت کی تیاریوں کا جائزہ، شہریوں سے گپ شپ، تصاویر بنوائیں۔ موٹر سائیکل سوار کو سیفٹی راڈ لگانے کی ہدایت۔ آپ کا کام نظر آتا ہے، خواہش ہے آپ ہمارے شہر آ جائیں۔ کراچی سے آنے والے شہریوں کی بات چیت۔ مریم نواز موچی گیٹ بھی گئیں۔ بسنت کی اجازت ملنے پر بہت پرجوش ہیں، شہری کی گفتگو۔ بسنت کے رنگ سما کے سنگ، زمین سے فلک تک ہوگی رنگوں کی برسات۔ نفرتوں کی ڈور ٹوٹے گی، دل سے دل ملیں گے۔ 6، 7 اور 8 فروری کو سما ٹی وی اور سما ڈیجیٹل آپ کی خوشیوں میں شریک۔ شہر کے کونے کونے سے بسنت فیسٹیول کی سب سے بڑی کوریج دکھائے گا سما، اور دیکھے گا پورا پاکستان۔ بھارت جس زبان میں بات کرے گا اسی زبان میں جواب دیں گے۔ ہر محاذ پر نہ بھولنے والا سبق ملے گا۔ وزیر اعظم کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مارکہ حق نے کشمیر کاز کو دنیا بھر میں زندہ کر دیا۔ ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت نے اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی تیز کر دی۔ کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو بھارتی جہازوں کا کیا تھا۔ مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ تنازع کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔ مظفر آباد میں عالمی معیار کی دانش یونیورسٹی بنانے کا اعلان۔ افواج پاکستان روایتی اور ہائبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار۔ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ ہندوتوا اقدامات کشمیریوں کی آزادی کی خواہش ختم نہیں کر سکتے۔ دیرینہ مسئلہ کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر فیلڈ مارشل کا مظفر آباد کا دورہ۔ یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ فیلڈ مارشل کا اگلے مورچوں کا دورہ۔ فرنٹ لائن پر تعینات جوانوں سے ملاقات۔ بلند حوصلے کی تعریف۔ پوری قوم یک زبان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ مثالی یکجہتی کا اظہار۔ یوم یکجہتی کشمیر پر کراچی سے خیبر، گلگت سے گوادر تک ایک ہی آواز۔ اسلام آباد کے چائنا چوک سے ڈی چوک تک ریلی۔ وفاقی وزراء، ارکان پارلیمنٹ اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مظفر آباد میں کوہالا پل، منگلا پل اور دیگر مقامات پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر۔ 1 منٹ کی خاموشی۔ بھمبر، وادی نیلم اور گریس ویلی میں بھی ریلیاں۔ لاہور میں استحکام پاکستان پارٹی کی ریلی۔ فیصل آباد، ملتان، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں بھی ریلیاں۔ ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، سوات، سوابی، لنڈی کوتل میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ بلوچ قوم بھی کشمیری بھائیوں سے محبت میں پیش پیش۔ جعفر آباد، نصیر آباد اور دیگر شہروں میں بھی تقریبات۔ ISPR کا یوم یکجہتی کشمیر پر ترانہ جاری۔
सियासी क़यादत का कश्मीरियों की इखलाकी, सिफारती, सियासी हिमायत जारी रखने का आज़म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी करार दे दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, भारत ओरशे हथकंडों से हक़ खुदरादियत नहीं दबा सकता। विफाकी वज़ीर और सदर IPP अब्दुल अलीम खान बोले, भारतीय तसल्लुत को ना पहले तस्लीम किया, ना ही कभी करेंगे। सिंध, पंजाब, KP और बलोचिस्तान के वज़राए आला का भी इजहार यकजहती। फितना हिंदुस्तान का सर कुचलने का मिशन, बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल। मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड 41 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। हलाकम दुश्मनों की तादाद 216 हो गई। ISPR के मुताबिक पंजगोर और हरनाई में 29 जनवरी को ऑपरेशन शुरू किया गया। दहशत गर्दों के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया। गैर मुल्की साख्ता असलहा, धमाका खेज मवाद का बड़ा जखीरा बरामद। वतन का दिफा करते हुए फोर्सेस के 22 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। बुज़दिलाना हमलों में 36 मासूम शहरी भी शहीद। दहशतगर्द हमलों के बाद कोयटा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 100 मशकूक अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है, इंटरनेट सर्विस आज बहाल हो जाएगी। बोर्ड के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ऑपरेशन रद्दुल फितना शरपसंदों के लिए वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान की वहदत, फितना अंगेजी की हर कोशिश का मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाला हर हाथ कानून के मुताबिक पूरी ताकत से तोड़ देंगे। वजीर आला बलोचिस्तान का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान की मुआशी मैदान में ऊंची उड़ान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तजारत $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक। साइंस, तालीम, IT, अदविया साजी समेत 29 मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। दिफाई शोबे में ताउन के लिए एक्शन प्लान के दस्तावेज का तबादला। वज़ीर आज़म की उज़्बेक सदर को सबसे बड़े सिविल एजाज निशान पाकिस्तान पर मुबारकबाद। कहा, दो तरफा तजारत में इजाफे का प्रोटोकॉल मुआशी ताउन के लिए अहम संग मील। 5 साल के प्लान के तहत ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। उज़्बेक सदर का शानदार मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान करीबी दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाएंगे। उज़्बेकिस्तान के सदर का पाकिस्तान आमद पर शायान शान इस्तकबाल। पाक एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों की मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फ़ज़ाई सलामी। वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव की मुलाकात। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मुकामी दिफाई पैदावार और सनती तरक्की पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दिफाई और सनती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। उज़्बेक सदर का GIDS का भी दौरा। दिफाई मसनूआत और जदीद टेक्नोलॉजी का मुआयना। शुक्रिया पाकिस्तान। बांग्लादेश का इजहार यकजहती, खेल के मैदान में ताल्लुकात की नई मिसाल कायम। T20 वर्ल्ड कप में भारत से ना खेलने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मुशीर खेल बांग्लादेश ने कहा, वजीर आज़म पाकिस्तान ने बांग्लादेश को निकाले जाने पर भारत का बाइकॉट किया, ये बिल्कुल मुनासिब फैसला है। आसिफ नजरुल का रद्द-ए-अमल, सोशल मीडिया पोस्ट का आगाज शुक्रिया पाकिस्तान लिखकर किया। भारत का दोहरा मयार बेनकाब, क्रिकेट ऐवानों में खलबली। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन ICC पर बरस पड़े, सख्त सवाल उठाया, अगर भारत वेन्यू बदलने का मुतालबा करता तो क्या ICC इसे बाहर कर देती? बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी इंडिया की तरह डील करना होगा। PCB ने बांग्लादेश का साथ देकर अच्छा किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश को दबाएंगे तो क्रिकेट तबाह हो जाएगी। T20 वर्ल्ड कप के रंग सितारों के संग कोलंबो में कैप्टन्स कार्निवल की यादगार शाम। दुनिया भर के कप्तान एक स्टेज पर, मुस्कुराहटें, मुसाफे और दोस्ताना गपशप। तमाम कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान आगा बोले, वर्ल्ड कप जीतने की सोच के साथ श्रीलंका आए हैं, भारत से मुतालिक हुकूमती फैसले का एहतराम करते हैं। मेगा इवेंट का इफ्तिताही मैच हफ्ते को पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान होगा। कोलंबो में ग्रीन शर्ट्स की तैयारियां फिर मुतासिर, बारिश के बायस प्रैक्टिस सेशन रोक दिया गया। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अच्छी खबर, अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात कल मस्कत में होंगे। स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराग़ची मुकामी वक्त के मुताबिक 10 बजे मिलेंगे। इंतजामात करने पर ईरान का ओमानी भाइयों से इजहार तशक्कुर। ईरान को 3 साल के यूरेनियम अफज़ुदगी रोकने पर आमादा किया जाएगा। कतर, तुर्की और मिस्र का मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क पेश। ईरान नहीं चाहता अमेरिका इस पर हमला करे, तेहरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब।